क्या सैनी जिहड़ा वालात च तुन्निया पिया, आटे वांगू गुन्निया पिया। खैर उस तो बाद फिर तस्वीरां तो बाद अगली तस्वीर आउंदी है कि सुमेध सैनी नूं कोर्ट दे विच पेश किया जाता, पर वकील इहदे तैयार ही रहिंदे आ। मैनूं लगदा वकील ते दिन भर रात ही सेवा दे रहे हैं इहनूं। ते जी अच्छा नाल दी नाल फिर वो हाई कोर्ट दे विच पहुंच गए, क्योंकि हाई कोर्ट ने इंटरम बेल दित्ती हुई है। जी ये मामला ਉਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਠੀ ਦੀ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। पर कागजां दे विच जदों विजिलेंस पुछदी है तो कह दिंदे कि साडा किराएदार आ, पर दसदे आ कि करोड़ां दी ट्रांजैक्शन सैनी ने उन्हां वल कीती होई सीगी। सो आ खेड आ ते उस खेड नूं अगे वधाया विजिलेंस ने। खैर हुण देखो जद कोर्ट च पेश किया गया, ये हाई कोर्ट दे विच चल गए। हाई कोर्ट दे विच सुनवाई जिहड़ी आ मेरे ख्याल दे नाल हुणे ही खत्म होई आ। वड्डी अपडेट ये आ कि सुमेध सैनी नूं हाई कोर्ट तो रिलीफ मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि हाले डिटेल्ड ऑर्डर जदों तक नहीं आउंदे आपां कोई टिप्पणी नहीं करांगे, ताकि कोर्ट का फैसला जिहड़ा वही दुरुस्त सरोतिया तक पहुंचे, चाहे पछड़ केस नहीं। तो कहने का मतलब कि जो अपडेट आ रही है मीडिया हवाले जो दस रहे ने वो इहो आ कि सुमेध सैनी नूं एक बारी वक्ती तौर पर राहत इउं मिली आ कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत नूं हेठली अदालत नूं कहा कि तुसी हाले रिमांड ते फैसला ना लिओ, मतलब कि रोक दिता गया है। जिन्ना भी प्रोसीजर हुंदा है कि किसी नूं तुसी अरैसट किया 24 घंटे के अंदर अंदर, क्योंकि कल शाम इस वेले खबर आई सी, कल शाम 8 बजे ये इन्वेस्टिगेशन च शामिल हुंदा। देखो इन्वेस्टिगेशन च शामिल कितने बजे हो रहा, 8 बजे। कौन होएगा पुछगिछ करने वास्ते उत्थे, कौन होएगा? मतलब कि या तो भलवानी गेड़ा मारनी सीगा ना कि मैं जाके ते कह दूंगा कि हाँ मैं जा आया जी, किहड़ा उत्थे कोर्ट के ऑर्डर के विच लिखिया होऊगा कि इन्ने तो इन्ने तरीक ही जाना है, बस तरीक ही लिखी है ना। ये शातिर हुंदे ने इहो जिहे लोग। सो इन्हें शातिरता अपनी दिखाई आ, पर कानून दे कहंदे हत्थ लंबे हुंदे आ, पर कालर वेख के फड़दे आ। सो ऐतकी उन्होंने कालर वेख के फड़ लिया। चलो हुण ये आ कि हाई कोर्ट जे तां इस गिरफ्तारी नूं गलत मन लैंदा है, क्योंकि उन्होंने इंटरम बेल दी हुई है इस मामले के, जे वो गलत मन लेंदा तद तो फिर सुमेध सैनी की किस्मत की कहानी वक्री किस्म की होऊ, ते जे नहीं तो फिर वो कल वाली सवेर एक वक्री किस्म की होऊ। सो अज का जिहड़ा ये समा आ, ये वकबा आ, ये उहदे वास्ते बहुत दिल नूं धड़काउण वाला है। मेरा दिल धड़कदा जाए मेरा बखैर करे। सो ये तो दिल धड़काउण वाला ही है। ये हुण दुआवां करदा होएगा। जिहदी एक वीडियो भी पहुंची आ, छोटा जिहा एक शॉट आ जिहड़ा बिल्कुल सामने लिया गया, हौली हौली तुर रहा है, कुर्ता पजामा जिद्दां पठानी सूट इन्हें पाया गया, अदालत दे विच हौली हौली तुर के जा रहा वा। सो ये आ कि हुण वेखना दिलचस्प रहेगा कि विजिलेंस की ये जिहड़ी अरैसट आ वो सच्चीओ ठीक पाई जाती आ या वो गलत पाई जाती है कायदे कानून के मुताबिक। तो यदा मतलब ये होएगा कि एक बार अटैम्प्ट शायद इस करके की जा रही है क्योंकि अमरिंदर सिंह बहुत तेजी के नाल एक्शन कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो विखाना चाहते हैं कि 18 नुकाती प्रोग्राम पर भी काम किया जा रहा है। क्यों मैं क्यों कह रहा, इसका एक होर भी बड़ा कारण है, क्योंकि कुंवर विजय प्रताप सिंह वाली जिहड़ी रिपोर्ट हाई कोर्ट दे विचों रद्द कर दी गई, एक तरह नाल रद्दी कर दी गई, उस मामले दे विच भी पंजाब सरकार अज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई आ। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वड्डियां खबरां ने, छोटियां नहीं है। जे आप राजनीतिक लिहाज नाल देखिए कि जिस तरह अकाली दल वाले इस टाइम प्रचार कर रहे हैं, सिद्धू मार कर रहा है, वार कर रहा है, प्रहार कर रहा है, ना दूसरे पासे अमरिंदर सिंह ये नहीं है कि वो चंगे समय का इंतजार कर रहा है कि चंगे दिन आ जाएंगे जी, जिवें गीतकार कहते हैं ना कि चंगे भी जे माड़े ना रहे तो दिन वो चंगे ना रहे तो दिन माड़े भी ना रहेंगे। सो इदा नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ डड्डा भोर रहे आ। तां हुण दिलचस्प सिनारियो है इस टाइम, दृष्टांत है जिहड़ा दिलचस्प आ कि सुमेध सैनी नूं की
ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਧਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਆਂਦਰਾਂ ਤੇ ਠਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਅਮਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 103 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਲੜਦੀ ਰਹੀ। ਇਹੀ ਪਲ ਇਹੀ ਮਰਹਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਰ ਗਈ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ, 94 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ 2017 ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤੱਕ ਕੁੱਟੇ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੱਕ ਕੁੱਟੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਇੰਨੀ ਵਿਖਾਈ ਆ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੁਛ ਆਂਦਰਾਂ ਠਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਦਾ ਖਾਸ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰੜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੰਡ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਦਲਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੀਲ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੋਗੀ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੇਮ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗਾਂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ, ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਹੌਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਅਦੇ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਤੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਮੱਕੂ ਠੱਪ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਰਬਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਵਰਬਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਮੇਥੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਣਗੇ। ਜੇ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੁਛ ਕਹੇ, ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਹ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥਰਡ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ 22 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਟੈਪ ਬਾਦਲਾਂ ਤਾਈਂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇ ਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਮਝ 100% ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਨਾ ਰਾਂਝਣਾ ਵੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਂਦੇ ਖੇੜੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ CBI ਨੇ ਕੇਸ ਰੋਲਤਾ ਜੀ, ਫਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿੱਟ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਦੌੜ ਗਿਆ, ਨੱਸ ਗਿਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ? ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਰਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਖਸ਼ੋ ਮਾਲਕੋ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਜਗਵੀਰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਖੀਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਹ ਹੀ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੱਜੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਰਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਖਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਓ ਡੀਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਵਾਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਉਹਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ਬਾਣੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਉਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜਨੂਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ ਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ MLA ਆ, ਅੱਜ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਓ, ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਖੈਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ, 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੇਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਪਣਾ ਘੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੜੀ ਪਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਲ ਜੋਲਿਆ। ਨੰਨੂ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਨੰਨੂ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਹਾਲੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਾਈ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਗੇਮ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਉਲਝਵੀਂ ਆ, ਗੇਮ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 100 ਰੋਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ।
हाँ जी, ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਕੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਵੋਟਰ ਆ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਿਆਰੀ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਦੂ ਪੂਰਾ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਵੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ MLA ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤੀ ਸਨ, ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਸਨ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਏ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ 300-300 500-500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਠੀਕ, ਪਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ। ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣੀ ਇਹ, ਪਰ ਹਾਂ ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੱਲ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਫਰਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕਢਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੀਸ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਮੁਬੈਸਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ, ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆ, ਨਿੱਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਇਹ ਬਾਉਂਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਗੇ ਔਰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਨੇ, ਵਾਜਬ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਥਰਮਲ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵਾਜਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਭਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਚਿਰੋਕੀ ਇੱਕ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟੇ ਵੱਜੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਸੂਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਫਸਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਸਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ NRI, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਕਾਮੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚਲੋ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਭਾਈ,
ਉਹਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਆ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਮੂਹਰਿਓਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰਿਆਦਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਪਵਨ ਵਰਮਾ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ TMC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ KC ਸਿੰਘ ਜੀ, ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਸੁਧੀਰ ਕੁਲਕਰਨੀ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਮਨਚੰਦਾ। तो ये एक मीटिंग हुई है कौमी पद्धर से, मतलब कि देख लो कि हुण हलचल हो रही है। वैसे चाहे शरद पवार वाली साइड तो होवे या चौटाला फैमिली एक अड यतन कर रही है, ममता बैनर्जी अड यतन कर रही है, कपिल सिब्बल अड यतन कर रहे हैं, तो इधरों एक होर सिलसिला शुरू हो गया। पर वेखना होएगा कि ढींडसा इस तरह के फ्रंट के विच फिट बहिंदा, क्योंकि ये जाके उत्थे मेला वेख रहे सन दिल्ली दे विच रामूवालिया ते ढींडसा भाजपा वालियां दे नाल रल के, ते रामूवालिया ते कहंदा सीगा कि मैनूं गवर्नर दिओ ते मैं उत्थे पंजाब दे विच सिखां नूं घेर के तुहाडे मगर ले आऊंगा, कुछ ना कुछ कहण जोगा कह दिओ। ये ऑफ दी रिकॉर्ड है वैसे गल्लां जिहड़ियां ने वो आईयां ने मीडिया दे विच कि इस तरह की किते ना किते आकांक्षा जिहड़ी रामूवालिया दी पाली गई सी सन वो नहीं पूरी होई। उस तो बाद वो पिछे हटे ते किसान संघर्ष चलिया ते उस तो बाद फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਝੋਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ कि उत्थे कोई बहुता वड्डा हुंगारा नहीं मिलिया, समर्थन मिलिया कुछ खास इलाकों च, कुछ विशेष वर्गां च, तबकियां च कोई समर्थन की माड़ी मोटी लहर है, परंतु जो एक पार्टी नूं, खेतरी पार्टी नूं एक बेस चाहिदा वो वैसा बेस नहीं बन रहा। पर कौमी राजनीति की है, तुसीं दस्तारधारी हो, अमृतधारी हो, तुसीं सिख फेस हो, तो फिर तो बहुत ईजीली किया जा सकता है कि देखो जी ये तो कौम के नुमाइंदे ने। सो बहुत जल्दी इदा भी हो जाता है ना, इतने इस तरह के लीडर वेखे ने असां कि वो एक भाईचारा, चाहे वो मलवइयां दा होवे, माझे वालियां दा होवे, SC भाईचारा होवे, उन्हां दे मगर भावें आपकी बरादरी के 4 बंदे ही ना होण, वो कहंदे कि नहीं 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 ये सारा भाईचारा तो साडे मगर ही है ना। जी बिल्कुल। तो अगली मिंटू जी गल कर लीए, उड़ीसा के जिहड़े मुख मंत्री नवीन पटनायक का ऐलान, अगले 10 साल तक हाकी टीमां नूं स्पॉन्सर करेगी सरकार। हाँ जी, देखो इन्होंने वड्डी स्पॉन्सरशिप दे दी है, फिर तो 10 साल बड़ी वड्डी गल है, क्योंकि इन्हों का कह लीए कि जिहड़ा करार सीगा स्पॉन्सरशिप वाला वो सीगा 18 तो 23 तक मेरे ख्याल दे नाल 5 साल का, इसका मतलब कि 33 तक चल गया फिर इन्हों का करार, तो बहुत वड्डी गल आ। सो इसका मतलब यह कि पैसे धेले की कमी नहीं आएगी। तो दिल भी देखो, इन्होंने ना एक स्लोगन दिता सीगा, दिल दो हाकी को, इस तरह कहते दिल दो हॉकी को। तो मेरे ख्याल दे नाल सब तो वड्डा दिल जिहड़ा आया हाकी दे वो तो फिर नवीन पटनायक का ही आया। ये गोलची हुंदे सन सनावर स्कूल दे विच, अमरिंदर सिंह भी कहते कि इसे स्कूल च पढ़े आ, और अमरिंदर सिंह दे अपने स्टेट दे ਜਿਹੜੇ 10-11 लड़के खेडे आ उन्होंने तो कोई ऐसी कोई पहल कदमी नहीं की, परंतु उन्होंने मेरे ख्याल के नाल 1 या 2 लड़के ही आए आ कमांतरी टीम के इस दौर के अंदर, परंतु फिर भी दिल खोल के पैसा दे रहे हैं। वाकया हुण तो कहोगे कि तुसीं ते वो जिवें स्लोगन सी दिल दो हॉकी को, तुसीं ते दिल दे दिता पटनायक साहब, पर साडे कोल ते इक्को दिल है, किन्नी क वारी जित्ती जाओगे।
ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਇਕੱਲੀ ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA KOBO ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ 14